Hello students, I welcome you all in pharmaceutics lab. In previous class we had seen about the experiment number 25 and 26, that is the preparation of a vanishing cream and preparation of a cold cream. So vanishing cream, these are the oil in water emulsions which when applied to the skin leaves an almost invisible layer on the skin. Then vanishing creams are providing emollient action, protective action against the environment. Then we had seen also the cold cream. It is an emulsion which when applied on the skin they produce the cooling effect. It is produced due to the slow evaporation of the water present in the emulsion. So the creams, it is a used term in the pharmacy, and it is the medicine which is applied to viscous emulsions or semi-solid preparations consisting of solutions or dispersion of one or more medicament in a suitable base, and it is intended for application to the skin or mucous membrane. Now we will see our next formulation, experiment number 27. It is the you have to prepare, evaluate and submit 15 grams of buffered cream. Buffered cream BP, that is BP, it's a British pharmacopoeia. Then types of the creams we had seen in the introductory part. Then pharmaceutical aids means what? These are not having any medicinal property, but they are used in the pharmaceutical formulations for the stabilizing purposes. Then next is the buffer. So buffer, you already know, they maintain the pH, solutions which resist the change in the pH. So buffers, these are the substances which maintains the pH between a specific pH range. Buffers हे असे सबस्टन्सेस आहेत की जे काय करतात, pH मेंटेन करतात स्पेसिफिक रेंजमध्ये. सो द रेंज ऑफ द pH इज व्हॅरीज फॉर एव्हरी बफर सबस्टन्सेस. म्हणजे काय असतं तर प्रत्येक बफर सबस्टन्स किंवा प्रत्येक बफर सोल्युशनची रेंज काय होत असते तर व्हॅरी असते, वेगवेगळी होत असते. Then now see, pH plays a very important role in case of this cream, that is in topical formulations. So what is the role of that pH? So for enhancement of the stability of our drug, that is drug, it is API, it's a active pharmaceutical ingredient, त्याची stability increase करण्यासाठी pH important आहे. Then to decreasing the skin irritation reduce करण्यासाठी, and to enhance penetration of API, म्हणजे ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स स्किनमध्ये पेनिट्रेशन जे होणार आहे आतमध्ये स्किनमध्ये, ते एनहान्स करण्यासाठी pHचा रोल आहे, pHचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. सो pHचा रोल काय आहे इन केस ऑफ दिस टॉपिकल फॉर्म्युलेशन? फर्स्ट इज ऑल अबाउट दी for enhancing the stability, then for decreasing the skin irritation, that is pH जो काही आहे आपल्या स्किनचा, आपल्या क्युटॅनियसचा जो pH आहे, आपल्या बॉडीचा अंडरचा जो pH आहे त्याच्यासोबत तो मॅच व्हायला पाहिजे. आणि समजा जर मॅच होत नसेल तर काय होत असतं तर इरिटेशन होणार, म्हणजे जे झोमतं वगैरे pH जास्त असेल, सेन्सिटिव्ह असेल. आपली स्किन कसं असतं, भरपूर सेन्सिटिव्ह असते. काही वेळेला आपण ऑब्झर्व केलं असेल की एखादी कुठची क्रीम लावल्यावरती आपल्याला ते खूप असं झोंबायला लागतं, म्हणजे इरिटेशन व्हायला लागतं. आणि म्हणजे तो जो ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट आहे, म्हणजे आपला जो ड्रग आहे, तो आपल्या स्किनमध्ये त्याचं पूर्णपणे पेनिट्रेशन, म्हणजे तो पूर्णपणे स्किनमध्ये आतमध्ये खोलवर जाण्यासाठी pHचा रोल इम्पॉर्टंट आहे. देन हिअर वी आर प्रिपेअरिंग दिस बफर क्रीम. इथे आपण आता बफर क्रीम आहे ती प्रिपेअर करणार आहोत. सो हिअर वी विल रिक्वायर ॲपॅरेटस 2 beakers having the capacity 100 ml, then stopper bottle having capacity 50 ml, then 50 ml measuring cylinder, spatula, 1 ml pipette and water bath. Then ingredients and quantity given. So before that you have to calculate the factor, required quantity divided by quantity given. So here required quantity is the 15 gram divided by quantity given, that is purified water up to the 1000. So 15 divided by 1000 is equal to 0.015 is your factor. So you have to multiply this, that is with quantity given, and you have to calculate the quantity taken.
Then we will see ingredients and its category, its use. So here emulsifying ointment, so here it is acts as a emulsifying agent. Then disodium hydrogen of phosphate, that is the decahydrate, it's a buffering agent. Then citric acid monohydrate is also there. Chlorocresol, here we are used as a preservative. And purified water, its quantity sufficient, so here purified water we use as a vehicle here. Then सी इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आपल्याला फर्स्ट त्याच्यासाठी प्रिपेअर करावं लागतं. सो खाली हा जो फॉर्म्युला दिलेला आहे तो इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट प्रिपरेशनचा आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला इमल्सिफाईंग वॅक्स लागतं, व्हाईट सॉफ्ट पॅराफिन लागतं आणि लिक्विड पॅराफिन लागतं. सो हे तिन्हीही काय आहेत तर इमल्सिफाईंग एजंट आहेत. सो त्याची क्वांटिटी जी काही आहे क्वांटिटी टेकन ती आपल्याला काढावी लागते. मीन्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी 15 आहे डिवायडेड बाय क्वांटिटी गिवन 100. सो 0.15 आपला इथे काय येतो तर फॅक्टर येत असतो. सो ती क्वांटिटी आपल्याला फर्स्ट काढावी लागते. देन पहिलं आपल्याला ते इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट प्रिपेअर करावं लागतं. देन नाऊ वी विल सी दिस इज प्रोसिजर. सो हे जे काय आहे बफर्ड क्रीम जे काही आहे ते कसं म्हणून यूज केलं जातं तर इट इज यूज ॲज अ फार्मास्युटिकल एड. फार्मास्युटिकल एड म्हणजे काय तर दे आर नॉट हॅव्हिंग द थेरापेटिक व्हॅल्यू बट दे आर यूज फॉर दी स्टॅबिलायझिंग पर्पजेस. सो हिअर इथे काय केलं जातं इथे simply suspending or dissolving the active pharmaceutical ingredient into this क्रीम. म्हणजे ही जी बफर्ड क्रीम आहे त्याच्यामध्ये आपला API म्हणजे ड्रग जो काही आहे तो ड्रग त्याच्यामध्ये मिक्स केला जातो ह्याच्यामध्ये. सो इनटू दिस क्रीम वी कॅन प्रिपेअर दी अदर मेडिकेटेड क्रीम्स. मीन्स बाय प्रिपेअरिंग दिस बेस और बाय यूजिंग दिस बेस ऑफ अ बफर्ड क्रीम or by suspending or dissolving the active pharmaceutical ingredient into this cream we can prepare the other medicated creams. आपण दुसरी medicated creams आहेत ती प्रिपेअर करू शकतो. Then emulsifying ointment, here emulsifying ointment is used to form an O/W emulsion. emulsifying ointment का यूज केलं जातं तर इथे ते फॉर्म काय करतं O/W, दॅट इज ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन. सो इमल्सिफाईंग वॅक्स इज यूज ड्युरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट. इमल्सिफाईंग वॅक्स जे काही आहे सो हे इमल्सिफाईंग वॅक्स आपण इथे ऑइंटमेंटसाठी प्रिपेअर करत असतो. So emulsifying wax, it is the mixture. See its content very carefully. This question can be asked in Viva. Emulsifying wax, it is a mixture of a cetosteroyl alcohol, then sodium lauryl sulfate and purified water. Emulsifying wax हे कशाचं मिक्सचर आहे त्याच्यामध्ये काय काय असतं तर सिटोस्टेरॉयल अल्कोहोल असतं, सोडियम लॉरिल सल्फेट असतं अँड प्युरिफाईड वॉटर असतं. सो फर्स्ट ही बफर्ड क्रीमची कन्सेप्ट आहे. बफर्ड क्रीम हे काय आहे तर फार्मास्युटिकल एड आहे. त्याच्यामध्ये आपण आपला मेडिकेटेड ड्रग ॲड करून आपली मेडिकेटेड क्रीम जी आहे ही प्रिपेअर करू शकतो. सी हिअर इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट इथे यूज केले जातात. सो इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट हे काय आहे तर O/W इमल्शन आहे. देन हिअर वॅक्स इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट. So emulsifying wax, it is a mixture of cetosteroyl alcohol, sodium lauryl sulfate and purified water. Then now see for preparation of emulsifying ointment. So first melt emulsifying wax, then whites of paraffin and liquid paraffin together. सो मेल्ट काय करायचं इमल्सिफाईंग वॅक्स ह्याच्यामध्ये पोर्सिलिन प्लेटमध्ये इमल्सिफाईंग वॅक्स, व्हाईट्स ऑफ पॅराफिन आणि लिक्विड पॅराफिन एकत्र घ्यायचं, ते मेल्ट करायचं आणि ते स्टर करायचं अंटिल कोल्ड. देन नेक्स्ट इज फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ अ बफर्ड क्रीम. बफर्ड क्रीम बनवण्यासाठी काय करायचं तर मेल्ट दी इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट विथ दी एड ऑफ अ जेंटल हीट. आता बफर्ड क्रीम आपल्याला प्रिपेअर करायचे. सो पहिल्यांदा आपण मेल्ट करायचं इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट. देन इन अ स्टॉपर्ड बॉटल, स्टॉपर बॉटलमध्ये
काय करायचं तर हीट अबाउट 650 ग्रॅम ऑफ दी प्युरिफाईड वॉटर टू अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. एक बॉटल घ्यायची, स्टॉपर्ड बॉटल घ्यायची, त्याच्यामध्ये वॉटर हीट करायचं असतं अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. देन इन दॅट ॲड दी क्लोरोक्रेसॉल त्याच्यामध्ये ॲड करायचं. अँड वेन इट मेल्ट्स विगरसली शेक दी स्टॉपर बॉटल टू इफेक्ट दी डिझॉल्युशन. त्याच्यामध्ये नंतर क्लोरोक्रेसॉल ॲड करायचं आणि जेव्हा ते मेल्ट व्हायला सुरुवात होईल तेव्हा ते शेकिंग चालू करायचं, म्हणजे प्रॉपर त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होण्यासाठी. म्हणजे वॉटर आणि क्लोरोक्रेसॉल हे प्रॉपरली काय व्हायला पाहिजे, डिझॉल्व होण्यासाठी विगरस शेकिंग स्टार्ट करायचं हीट म्हणजे मेल्ट झाल्यानंतर. देन डिझॉल्व दी डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट डेकाहायड्रेट. त्याच्यानंतर हे जे वरचं क्लोरोक्रेसॉल सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये काय ॲड करायचं, म्हणजे डिझॉल्व काय करायचं तर हे जे आपले दोन कंटेंट आहेत डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट डेकाहायड्रेट अँड सायट्रिक ॲसिड मोनोहायड्रेट त्या क्लोरोक्रेसॉल सोल्युशनमध्ये ॲड करायचे. देन ॲड ॲक्वियस फेज टू दी मेल्टेड ऑइंटमेंट वेन बोथ आर अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ॲक्वियस फेज आहे दुसरी, म्हणजे प्युरिफाईड वॉटर जे काही आहे ते झालेलं आहे, म्हणजे मेल्टेड ऑइंटमेंटवरती जे आपण मेल्ट करायला ठेवलेलं असतं ऑइंटमेंट, इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट आपण मेल्ट करायला ठेवलेलं आहे. फर्स्ट स्टेपमध्ये बघा आपण मेल्ट करायला ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये काय करायचं ॲड करायची ही जी ॲक्वियस फेज आहे. म्हणजे आता आपण सेकंड जे केलं की स्टॉपर्ड बॉटलमध्ये वॉटर घेतलं, ते हीट केलं, त्याच्यात क्लोरोक्रेसॉल ॲड केलं, ते डिझॉल्व केलं, देन त्याच्यामध्ये डायसोडियम हायड्रोजन फॉस्फेट डेकाहायड्रेट टाकलं, सायट्रिक ॲसिड मोनोहायड्रेट टाकलं त्या सोल्युशनमध्ये. मग ते आपण वरच्या ॲक्वियस फेजमध्ये ॲड करायचं. दॅट ॲड दी ॲक्वियस फेज टू दी मेल्टेड ऑइंटमेंट वेन बोथ आर ॲट अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. दोघांचंही तेव्हा टेम्परेचर काय असलं पाहिजे तर 60 डिग्री सेंटीग्रेड असलं पाहिजे. देन स्टर जेंटली अंटिल कूल. देन ॲड सफिशियंट प्युरिफाईड वॉटर टू प्रोड्यूस 1000 ग्रॅम अँड मिक्स. दोन्ही काय करायचं कूल करायचं असतं, ॲड करायचं सफिशियंट वॉटर टू प्रोड्यूस दी 1000 ग्रॅम अँड मिक्स करायचं असतं. दिस इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ बफर्ड क्रीम. हे बफर्ड क्रीम आपण अशा प्रकारे प्रिपेअर करत असतो. सो याची कॅटेगरी आहे ती फार्मास्युटिकल एड आहे, फार्मास्युटिकल एड. ओके. देन इट्स स्टोर इन दी वेल क्लोज्ड कंटेनर. Then see now its observation specifications are there. So test. So appearance it's white in appearance. त्याचा pH काय आहे 6 to 8 आहे. कन्सिस्टन्सी कशी आहे त्याची स्मूथ कन्सिस्टन्सी आहे. So that you have to write down in the result. Then 15 gram of the buffered cream. Okay, 15 gram of the buffered cream BP British Pharmacopoeia preparation. It is submitted in the wide mouth container with neat label. So that you have to write down in the results. So इथे आपण काय बनवलं तर बफर क्रीम. ओके, बफर क्रीम आपण इथे प्रिपेअर केली. बफर क्रीमचे हे काय आहेत तर कंटेंट आहेत, हे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याचे. सो बफर क्रीम हे फार्मास्युटिकल एड आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण आपला ड्रग डिझॉल्व करून किंवा सस्पेंड करून आपण तिथे मेडिकेटेड क्रीम्स बनवू शकतो. देन इमल्सिफाईंग ऑइंटमेंट इज यूज to form an O/W emulsion. Then emulsifying wax is used during the preparation of emulsifying ointment. Emulsifying wax, it is a mixture of cetosterol alcohol, sodium lauryl sulfate and purified water. Okay, so this is all about the buffer cream. So here creams part is finished. Creams in total cold cream, vanishing cream and buffered creams we had seen in that. Thank you so much for fully watching this video. Happy learning. Stay safe.